آنے والی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی بایوگرافی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے جسٹس یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس نامزدگی کے وقت سپریم کورٹ میں سینیارٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ جسٹس آفریدی نے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایچیسن کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے معاشیات میں MA کیا، جبکہ انہوں نے قانون کی تعلیم برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی ہے۔ جسٹس آفریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی، جبکہ 2004 میں سپریم کورٹ میں وکالت کا آغاز کیا۔ اس دوران وہ خیبر پختونخوا کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پر بھی کام کرتے رہے۔ سن 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات ہونے سے پہلے وہ آفریدی شاہ اور من اللہ لاء فرم کا حصہ تھے۔ یہ وہی ادارہ ہے جس کے دیگر دو شراکت دار وکیل منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ بھی جسٹس آفریدی کی طرح سپریم کورٹ کے جج بنے۔ سن 2012 میں جب جسٹس آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج تعینات کیا گیا تو انہوں نے اس لاء فرم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ہائی کورٹ میں 4 سال کام کے بعد 30 دسمبر 2016 کو جسٹس آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 6 برس کا عرصہ گزارنے کے بعد 28 جون 2018 کو انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس میں قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو مسترد کیا تھا۔ تاہم حال ہی میں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان 4 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ یحییٰ آفریدی از خود نوٹس کے معاملے پر بھی ایک الگ نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ سن 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے دور میں جب جسٹس یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تو اگلے ہی روز چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ایک واقعے پر از خود نوٹس لیا اور اس 3 رکنی بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی حصہ بنا دیا۔ تاہم جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہہ کر اس بینچ میں شمولیت سے انکار کر دیا کہ ان کا از خود نوٹس سے متعلق اپنا نقطۂ نظر ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے اس بیان پر اس وقت کے چیف جسٹس نے خفگی کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جب سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ درج کیا گیا اور جسٹس یحییٰ آفریدی بحیثیت پشاور ہائی کورٹ کے جج اس مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ کی سربراہی کر رہے تھے تو انہوں نے پرویز مشرف کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کروا دیے تھے تاکہ جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں۔ تاہم اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے خصوصی عدالت کے حکم کو معطل کر دیا تھا اور سابق فوجی صدر کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو سن 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے باعث نکالا گیا تو اس کے بعد مئی 2022 میں PTI نے اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا تھا اور عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے سپریم کورٹ کو ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایسا نہیں کر سکی تھی۔ اس وقت کا حکمران اتحاد یہ معاملہ لے کر سپریم کورٹ گیا اور اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل تھے۔ اس معاملے کو نپٹاتے ہوئے اس وقت کے چیف جسٹس سمیت 4 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ تاہم جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ چونکہ PTI کی قیادت نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروانے کے باوجود وعدہ خلافی کی، اس لیے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے علاوہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے صدارتی ریفرنس کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ کا بھی حصہ تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی عمر اس وقت 59 سال ہے اور چیف جسٹس کے طور پر نام کی منظوری ہونے پر انہیں ریٹائرمنٹ کے مقررہ عمر تک پہنچنے سے 3 برس قبل ہی ریٹائر ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا اور یہ مدت مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس کو ریٹائر ہی سمجھا جائے گا، چاہے وہ 65 سال کی عمر کو
ना भी पहुंचा हो। पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है कि जस्टिस यहिया अफरीदी का लीगल कैरियर बहुत बेहतर है और वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, जबकि उन्हें इंतजामिया अमूर का तजुर्बा भी हासिल है। जस्टिस यहिया अफरीदी ने मुतअद्दिद ऐसे फैसले दिए हैं जिनको वकला कम्युनिटी में बड़ी इज्जत से देखा जाता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की हालिया तारीख में अल जिहाद ट्रस्ट केस के फैसले की रोशनी में सबसे सीनियर जज ही मुल्क का चीफ जस्टिस होता था। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक तश्कील पाने वाली पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदे शामिल थे। इस आईनी तरमीम के पास होने से पहले आइन के आर्टिकल 175A के तहत जजों की तैनाती से मुतल्लिक जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी उसकी सरबराही भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। तहम इस पार्लिमानी कमेटी का किरदार रबर स्टैंप से ज़्यादा नहीं था। पार्लिमान की खसूसी 12 रुकनी कमेटी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और शाइस्ता परवेज़ मलिक कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नायक को नामजद किया गया था। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, MQM की राना इंसार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफ़र, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हामिद रज़ा भी इस कमेटी का हिस्सा थे। ताहम तहरीक इंसाफ ने अगरचे इस कमेटी के लिए अपने नुमाइंदों को नामजद किया था, ताहम बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस के चुनाव के अमल में हिस्सा लेने और पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक होने से इनकार कर दिया था। जस्टिस यहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी की मंजूरी पर एक जानिब जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार कौंसल्स ने इसे एक खुशाइंद पेशरफ्त करार दिया है, वहीं दूसरी जानिब वकला के एक तबके की जानिब से सीनियरिटी के असूल के खात्मे के हुकूमती इकदामात पर तनकीद भी की जा रही है। जहाँ सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद कौंसल्स ने जस्टिस यहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया, वहीं तहरीक इंसाफ से मुंसलिक सीनियर वकील नुमा हामिद खान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जस्टिस यहिया अफरीदी अपनी नामजदगी को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये इजहार ही किया था, बस कबूल तो उन्होंने कर लिया हुआ है। अब ज़रा अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की, तो असद तूर साहब और जनाब मतीउल्लाह जान, हसनात मलिक, ये वो लोग हैं जो एक दिन पहले तक भी ये अफवाहें फैलाते रहे कि जस्टिस यहिया फरीदी इस पेशकश को कबूल ही नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वो ये भी कहते रहे थे कि जी ये जो नाम आएगा वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही आएगा, उनके अलावा कोई चॉइस जो है वो पार्लिमानी कमेटी में इत्फाक ही नहीं होगा किसी बात। लेकिन इनकी तमाम खबरें जो हैं वो हमेशा की तरह गलत साबित हुई हैं। अब अखलाक का तकाजा तो ये है कि ये लोग माफ़ी मांगें। काजी फायद ईसा साहब के मुतालिक भी इन्होंने प्रोपेगेंडे किए कि जी काजी फायद ईसा साहब जो है वो बस अपनी एक्सटेंशन के लिए सारा वर्क कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सेनेट के इजलास में खड़े होकर ये बात कही थी कि उन्होंने 3 बार कोशिश की काजी फायद ईसा साहब को मनाने की, लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया। वो खबर इनकी गलत साबित हुई, उस पर आज तक कभी किसी ने कोई माजरत नहीं की, कोई माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद फिर ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाते रहे, वो भी खबर गलत साबित होगी। फिर तीसरे नंबर पर इन्होंने ये प्रोपगेंडा शुरू कर दिया जी कि वो इस तैनाती को कबूल ही नहीं करेंगे, हालांकि वो तो मुबारक बातें भी कबूल कर रहे हैं, आप सब की उन्होंने मुबारक जो है वो कबूल कर ली हुई है। तो लेकिन उस पर भी अब ढिठाई का आलम यह है कि कोई माफ़ी शाफ़ी इन्होंने नहीं मांगी, किसी ने माजरत नहीं की कि इनके कौन से वो सोर्सेज थे जो कि हमेशा की तरह गलत साबित हो गए, और ना ही इन्होंने जो है काजी फायद ईसा साहब पर तनकीद छोड़ी है। लेकिन ये 2-4 दिनों की बात है, उसके बाद काजी साहब जो है वो मंजर-ए-आम से गायब हो जाएंगे यकीनी तौर पर, और उसके बाद ये अपना मनोरंजन जस्टिस यहिया अफरीदी साहब पर तनकीद करने से ही शुरू कर देंगे। बाकी जहाँ तक बात है मंसूर अली शाह साहब की, उनको वही सज़ा मिली है जो कि फैज़ हमीद साहब को मिली थी, जो कि बंदयाल साहब को भी किसी न किसी तरह से थोड़ी बहुत मिली थी, जो कि एजाजुल अहसन साहब ने भी भुगती थी। अगर देखा जाए मजमूई तौर पर अब तक पीटीआई के हामी जजेस 3 ऐसे हो चुके हैं जो कि चीफ जस्टिस बनने थे, लेकिन वो नहीं बन पाए इमरान खान साहब को आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट करने की वजह से।
تو جو باقی لوگ بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا سخت قسم کا پیغام ہے، اور اب یہی ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں عوام دیکھے گی کہ کوئی بھی آؤٹ آف دی وے جا کر فیصلے نہیں سنائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ ناصر۔